नमस्कार बंधुगण बंधु मैंने आपण मैंने समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आउ अल्प किछि दिन पर कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन आसीबाकू जाउछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। एही कारणरू कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन रे लागी रहितिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबा पई जाउअछि एवं पुनर्बार कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन को एक खुशी फेरिबाकू जाउअछि। तेबे बंधु माने जदि आपण मानकर कर्कट राशि होई थाए आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि सच्चा हृदय ईश्वर को भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। तो बंधु माने एबे आसंतु जानि नेबा कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन रे आसीबाकू जाउथुबा बड़ परिवर्तन विषय रे। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर ही कार्यक्रम को, जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तो राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु चतुर्थ राशि हेउची कर्कट राशि। तो बंधु माने कर्कट राशि रे शनिकर जो शनि अढ़ई चलीथिला ताहा वर्तमान संपूर्ण रूपरे समाप्त होई सारिची। तो बंधु माने वर्तमान शनिदेव आपणकर भाग्य भाव रे गोचर करुछंती। तो बंधु माने प्रथमे आसंतु जानिबा शनिदेव आपणकर भाग्य भाव रे गोचर करुथुबा कारणरू आगामी समय रे आपणक जीवन रे केउ सबु परिवर्तन मान आसीबाकू जाउछि। तापरे जानिबा आपणकर जीवन रे आसीबाकू जाउथिबा जेउ सबु बड़ परिवर्तन विषय रे। तो बंधु माने शनिदेव होउचंती आपणकर सप्तम भावर अधिपति। आपणकर सप्तम भावर अधिपति होई शनि आपणकर नवम भाव रे गोचर करुछंती, जहा फल रे आपणकर जीवन साथींकर कैरियर रे ग्रोथ आसीबो। आपणकर जीवन साथींकर भाग्य रे मध्य आपण उन्नति देखिबाकू पाइबे। आपणकर जीवन साथींकर पर्सनल लाइफ रे मध्य बहुत किछि परिवर्तन आसीबो। एहा व्यतीत जदि आपण आपणकर जीवन रे किछि परिवर्तन चिंता करिबाकू चाहुचंती किंबा आपण आपणकर व्यापार वाणिज्य रे किछि परिवर्तन करिबाकू चाहुचंती तेबे आपण एथिरे आदौ विलंब करंतु नाही। आपण निश्चिंत भाव रे एही परिवर्तन गुड़िक एही समयर अवधि मध्य रे करि पारिबे। तेबे कर्कट राशि व्यक्ति विशेष माने गोटिए कथार ध्यान रखिबा उचित जे शनि आपणकर भाग्य भाव रे वक्री चलन करुछंती। एही कारणरू आपणकु 27 नवेम्बर पर्यंत आपणकर वैवाहिक जीवन प्रति विशेष ध्यान रखिबार अछि। यह व्यतीत आपण आपणकर जीवन साथींकर स्वास्थ्य प्रति विशेष यत्नशील हुंतु, कारण एही समय रे आपणकर जीवन साथींकर स्वास्थ्य रे छोट बड़ समस्या देखा देई पारे। यह व्यतीत आपणक मध्य रे टिके टिके भूल बुझावना होई पारे। सेथि पई 27 नवेम्बर पर्यंत आपण निजर बाणी एवं क्रोध उपरे नियंत्रण रखंतु। छोट छोट कथा को नहीं आपणक मध्य रे झगड़ा झांटी जुक्ति तर्क करंतु नाही। एही समय रे आपणकर जॉइंट पेन भली समस्या देखा देई पारे। यह सहित आपणकर दांत जनित समस्या अर्थात दांत बिंधा भली समस्या देखा देई पारे। कर्कट राशि व्यक्ति विशेष माने सर्वदा एही कथा प्रति विशेष ध्यान दियंतु जे वर्तमान ठारू 27 नवेम्बर पर्यंत आपणकु आपणकर स्वास्थ्यर एवं वैवाहिक जीवन प्रति विशेष ध्यान देवार अछि। तो बंधु माने राहु आपणकर अष्टम भाव रे गोचर करुछंती। तेबे राहु आपणकर अष्टम भाव रे गोचर करिबा कारणरू आपणक मध्य रे गभीर ज्ञान बढ़िबो। कर्कट राशि व्यक्ति विशेष माने जेउ माने रिसर्च लाइन रे अछंती बा एस्ट्रोलॉजर अछंती सेमानकर माइंड बहुत शार्प हेबो। जे कोनोसी कार्य करिबा पूर्वरु से कार्य विषय रे गभीर ज्ञानर आहरण करिवे। सेही काम को भल भाव रे जानिबा पई चेष्टा करिवे। जदि आपण कोनोसी मैनेजमेंट क्षेत्र रे अछंती बा मैनेजमेंट करूछंती बा मैनेजर अछंती तेबे आपणक पई समय बहुत भल रहिबो। एहा व्यतीत जे माने टीम लीडर अछंती गोटिएरु एकाधिक टीम को हैंडल करूछंती सेमानक पई समय बहुत भल रहिबो। किंतु कर्कट राशि व्यक्ति विशेष माने गोटिए कथा प्रति विशेष ध्यान देबार उचित।
ସାଇକେଲ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ଯାନବାହନ ହେଉ, ଏସବୁ ଚଳାଚଳ କରିବା ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ସତର୍କତାର ସହିତ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯାନବାହନ ଯେତେବେଳେ ଚଳାଚଳ କରୁଛନ୍ତି ଅଧିକ ସ୍ପିଡ଼ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଲାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି। ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କେଉଁ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 ତାରିଖକୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତେବେ କର୍କଟ ରାଶି କର୍କଟ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଯୋଗକାରକ ଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି। ତେବେ ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କିଛି ବଡ଼ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଯେଉଁ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ ବା ଆପଣ ଚାକିରିର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ପଡ଼ିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଖୁସିର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଚାକିରିର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଠାରୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଥିବା କାରଣରୁ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଶଙ୍କା ରହିଥିଲା ବା ସନ୍ଦେହ ରହିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ସିରିୟସ୍ ରହିବେ ଏବଂ ଖୁସିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାହସ ଏବଂ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ୍ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ତେବେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ ସୁଖର କାମନା କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ଖୁସି ଖବର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ତ 28 ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନଙ୍କ ପାଇଁ 28 ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କାରଣ 28 ଅକ୍ଟୋବରକୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ନିଜର ସ୍ୱଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ନିଜର ସ୍ୱଗୃହକୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ବା ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ, କାରଣ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଶିକ୍ଷାର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ଭାବ। ତ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। 28 ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ କର୍କଟ ରାଶିର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ତ 28 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ରହିଛି କିମ୍ବା ଆପଣ ପାଠପଢ଼ା ରିଲେଟେଡ୍ କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ ରହିଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ଏକ୍ଜାମ ରହିଛି, ସେଥିରେ ଆପଣ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବା ମିସ୍କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ହୋଇଥିଲା, ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଏହି 20 ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖୁସି ଖବର ହେଉଛି 20 ଅକ୍ଟୋବରକୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ 20 ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ 11 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ସମାଜରେ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଖୁସି ଖବର ମିଳିବାର ସୁଯୋଗ ବନୁଅଛି ଏବଂ 20 ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ 11 ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କୁଟୁମ୍ବ ଏବଂ ପରିବାରର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ପୂଜାପାଠ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିପାରନ୍ତି।
ଆପଣ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଛୋଟ ମୋଟ ଭ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଘଟଣାମାନ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି କାମନା। ଧନ୍ୟବାଦ।